خبر شامل کریں گے جلال پور پٹیوں سے، جہاں پر کسان بورڈ کے صوبائی نائب صدر امان اللہ چٹھا کسان بورڈ کے دفتر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کسان بورڈ ایک ملک گیر تنظیم ہے جو جہاں کسانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، وہاں ملک میں زراعت کو ترقی کی بلند درجوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ پنجاب اور پاکستان کا یہ خطہ جو کبھی ایشیا کا اناج گھر کہلاتا تھا، آج غذائی قلت کا بری طرح شکار ہے۔ آٹا اور چینی جیسی چیزیں جو پاکستان میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھیں، ان کی اتنی شدید قلت ہے کہ 15 سے 20 لاکھ ٹن سالانہ درآمد کرنے پر حکومت مجبور ہو رہی ہے، جس پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ صارفین جو ہیں وہ بری طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حکومت کے خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے اور اس کے باوجود کسان جو ہے وہ شدید محرومی سے دوچار ہیں۔ ہر طرف سے اس پالیسی کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ بڑی آسانی سے یہ آٹے اور چینی کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ حکومت نے کسانوں کو گنا اور گندم کی پوری قیمت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ جب یہ خسارے کا سودا دونوں فصلیں بن گئیں تو کسانوں نے اس کی کاشت سے ہاتھ کھینچ لیا، اس کو ترک کر دیا۔ چنانچہ گندم اور گنے کی پیداوار میں کمی سے ان دونوں چیزوں کی، چینی اور آٹا کی پیداوار میں شدید قلت پیدا ہوئی۔ حکومت کو محسوس ہوا کہ یہ ملک میں کوئی بہت زیادہ بے چینی پیدا ہو جائے گی اور وہ بڑھ رہی ہے بے چینی، چنانچہ فوراً باہر سے گندم اور چینی منگوانے پڑی، جو مہنگے داموں منگوانی پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے باہر کے کسانوں کو زیادہ قیمت دے کر اور زر مبادلہ کا بوجھ برداشت کر کے یہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مہنگائی ختم نہیں ہوئی۔ ادھر شوگر مل مالکان جو ہیں وہ سستا گنا خریدنے کے باوجود انہوں نے اپنی جو سٹور کی ہوئی چینی تھی اس کی پہلے برآمد کی حکومت کی امداد سے، اور پھر جو باقی بچ گئی تھی اس کو قلت کے بہانے اس کو مزید مہنگا کر دیا۔ اسی طرح گندم، یہ بڑی ایک افسوسناک بلکہ شرمناک بات ہے کہ اسی حالیہ سیزن میں حکومت نے 1400 روپے من گندم کی قیمت مقرر کی کہ کاشتکاروں سے زبردستی اسے خریدا، ان کے گوداموں پر چھاپے مارے اور اس کی قیمت سے زیادہ قیمت دینے پر تیار نہیں ہوئی، لیکن 2 ماہ بعد ہی وہی گندم جو ہے وہ 2000 روپے سے اس کی قیمت تجاوز کر گئی۔ 21، 22، 2300 روپے پر وہ بک رہی ہے۔ تو کاشتکاروں کو محروم رکھا گیا۔ عام صارفین کو آٹا جو ہے وہ 70-80 روپے کلو جو ہے فروخت ہو رہا ہے، اور اب حکومت مجبور ہو رہی ہے کہ ہم گندم باہر سے درآمد کریں، اور ابھی درآمد کر رہی ہے جبکہ 2 ماہ تک گندم کی نئی فصل آنے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو مہنگے داموں وہاں سے ان کاشتکاروں سے گندم خرید کر یہ اپنے کاشتکاروں پر پھر بوجھ بنے گی حکومت، اور ان کو پھر اس کی قیمت کم رکھے گی۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ گنے کی قیمت بھی، جیسے کہ کسان بورڈ اور کسانوں کی تنظیموں نے مطالبہ کر رکھا ہے کہ وہ 300 روپے من مقرر کی جائے، گندم کی قیمت 2000 روپے من کی مقرر کی جائے، کیونکہ جتنی کھاد، تیل، بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھا دی ہے خود حکومت نے، اس کے ہوتے ہوئے 2000 سے کم پر کسان جو ہے وہ خوش دلی سے گندم کاشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو مسلسل گندم درآمد کرنی پڑے گی، حکومت کے خزانے پر بوجھ پڑے گا، اور عوام بھی جو ہے وہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج اگر اعلان کر دے حکومت، اور یہ موقع ایک دفعہ تو ضائع ہو چکا ہے، بوائی کے وقت اسے اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم گندم کی قیمت بڑھا رہے ہیں، تو دیکھتے آپ کہ اسی سیزن میں گندم اسی طرح پھر وافر پیدا ہو جاتی جیسا کہ آج سے 3-4 سال پہلے تھی، جو کھیت کھلیان اور منڈی بازار میں وہ رلتی رہی ہے، حکومت کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور اس ناقدری کی وجہ سے کسانوں نے اس سے جب ہاتھ کھینچ لیا، اس کا اثر دیکھ لے ہیں کہ یہ حکومت 2 سال سے مسلسل کوشش کر رہی ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ اس کا تختہ الٹنے تک کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ عوام کو یہ سستی آٹا، چینی اور دوسری ضروریات، سبزیات وغیرہ مہیا کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ اور اس ناکامی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ضروریات کاشت جو ہیں، یعنی پیداواری لاگت جو ہے، وہ کھاد، تیل، بجلی، بیج، ادویات، ان سب کی چیزوں میں اضافہ بے تحاشا ہو رہا ہے، حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے
ज़मींदारों के, काश्तकारों के, किसानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। वो ज़्यादा खाद नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, अच्छा बीज नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी बचत उन फसलों में जो है वो ख़त्म हो चुकी है, खसारे का सौदा बन चुकी है ज़राअत। और उसके नतीजे में सारे मुल्क की मईशत जो है वो बुरी तरह तबाह हो रही है, किसान बुरी तरह बदहाली का शिकार हो रहे हैं, और आम सार्फिन शहरी लोग जो हैं वो गिरानी की चक्की में पिस रहे हैं। हर लिहाज से हुकूमत की ये पॉलिसी जो काश्तकार की हौसला शिकनी वाली है, ये सारे मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रही है। अगर किसानों की हौसला अफजाई की जाए तो इतनी गंदम, इतनी चीनी, इतनी सब्जियात, इतने फल पैदा हो सकते हैं कि ये दरामद की बजाय करोड़ों अरबों डॉलर के ये सारी चीज़ें ज़रिए जनास जो हैं, कपास, ये बरामद हो सकती हैं, और हुकूमत के ये कर्ज़ों की लानत से निजात मिल सकती है। उसको ये जो महंगाई का बोझ आवाम पर डाल रही है, टैक्स पे टैक्स लगा रही है, उससे निजात मिल सकती है। एक बड़ा खुशहाल मुआशरा तश्कील पा सकता है, और हुकूमत का ख़जाना जो है वो इस डरे मुबादला से भर सकता है। उसे कशकोले गदाई लेकर किसी के मुल्क के सामने, किसी IMF के सामने नहीं जाना पड़ेगा, और ना कोई जिन्स दरामद करनी पड़ेगी, बल्कि हम बरामद करके बेहिसाब ज़र मुबादला जब कमा कर अपनी मईशत को संभाला दे सकते हैं, अपने आवाम को सस्ती अशिया मुहैया कर सकते हैं, और अपने किसानों को भी उनकी जिन्स की माकूल कीमत देकर उनको मुतमिन कर सकते हैं और खुशहाल कर सकते हैं। ये किसान बोर्ड का मतलब है। अभी हाल ही में हुकूमत ने एक ये CPR के मुतल्लिक़ फ़ैसला किया था कि इसे चेक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि CPR पर मिलों वाले जो है अदायगियाँ नहीं करते, साल 2 साल लोग ख्वार होते फिरते हैं, लेकिन उसका भी अभी तक ना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ही उसकी कोई असम्बली में कानून साजी की गई। हमारा मुतालबा है कि उनकी भी कानून साजी की जाए। बसूरत दीगर किसान बोर्ड और किसान जो हैं वो ज़बरदस्त एहतजाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो सड़कों पर आकर, जो अपोजिशन तो अपने तौर पर एहतजाज कर रही है, वो इस मुआशी मसला पर हुकूमत को होश दिलाने के लिए वो सड़कों पर आकर उसे पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर देंगे। तो उससे बेहतर है कि पहले ही हुकूमत इस डोलती हुई मईशत को संभाला देने के लिए और तमाम किसान, मज़दूर, सार्फिन, उनको मुतमिन करने के लिए अपनी पॉलिसी पर किसानों के मशवरे से हकीकत पसंदाना नज़र षानी करें। पंजाब में जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1600 गंदम का रेट रखा गया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 2000 रुपये फी मन का ऐलान किया। इस पर आप क्या कहें? इतनी पंजाब हुकूमत जो सबसे बड़ा ज़री सूबा है, ये सारे कभी एशिया को अनाज मुहैया करता था, अब ये हुक्मरानों की किसान दुश्मन पॉलिसी की वजह से यहाँ पर जो है चीखो पुखार हो रही है कि 70-80 रुपये मन आटा मिल रहा है और 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है। अभी मिलों वाले कहते हैं कि अगले साल हमने महंगा गन्ना खरीदा है, हम 124 रुपये तक भी ये शुगर मिलें जो है वो शुगर की कीमत ले जा सकते हैं, चीनी की। उन्होंने हुकूमत को खत लिख रखा है, यानी वो पेशबंदी वो कर रही है, इतनी उन्होंने होशियारी उन्होंने की है। तो ये पंजाब हुकूमत की पॉलिसी की नाकामी है, और उसे ये इंतबाह हम करते हैं कि अगर सिंध के तरह सिंध की भी हुकूमत है, वहाँ भी मौजूद हैं लोग, उन्होंने अगर इसको मुनासिब समझा है तो ये क्यों इस माकूल मुतालबे को तस्लीम नहीं करती और वाफर पैदावार जो है हासिल करने के लिए तैयार नहीं होती। खबर शामिल करते हैं। हाफिजाबाद के नवाही इलाका बाढ़ के सरगाना में बच्चियों के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को भैंसों का बाड़ा बना दिया गया और इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। हाफिजाबाद से देखते हैं जवाद शेर चगड़ की ये रिपोर्ट। हाफिजाबाद के नवाही इलाका बाढ़ के सरगाना में बच्चियों के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को भैंसों का बाड़ा बना दिया गया और इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। महकमा तालीम के अफसरान खामोश तमाशाई। 8 साल कबल बनने वाला बच्चियों का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि हुकूमती ओहदेदारान की अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गया। बच्चियां दूसरे गांव में जाकर पढ़ने पर मजबूर, वालिदैन परेशान। काबिल ज़िक्र अमर ये है कि कई साल गुजरने के बावजूद अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस तरफ क्यों ना हो सकी। लाखों रुपए से बनने वाला इमारत जानवरों को बांधने के काम आ रही है। एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान को पढ़ा लिखा बनाने की दावे कर रही है, दूसरी तरफ पहले से बनने वाली लाखों रुपए की इमारत खस्ता हाली और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से
کھنڈر بن چکی ہے اور حکومت کو ٹیکا لگایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اور اعلیٰ افسران سے فی الفور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جواد شیر چدر، سٹی 1 نیوز، حافظ آباد۔ خبر شامل کر